عمران خان نے جیو ٹی وی اور عمر فاروق کے خلاف مجرمانہ ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ چین کے شہر شنگھائی میں کووڈ کیسز بڑھنے سے آن لائن کلاسز کا حکم، اور آپ کو بتائیں گے انڈیا کے اس گاؤں کے بارے میں جہاں ہر کوئی اردو پڑھنا چاہتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ آسیہ انصر سے خبریں سنیے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے جیو نیوز کے اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ اور توشہ خانہ تحائف خریدنے کے دعوے دار عمر فاروق ظہور کے خلاف متحدہ عرب امارات میں قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ تفصیل سنیے کاشان اکمل سے۔ ٹویٹر پر جاری پیغام میں عمران خان نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات میں ان کے وکلاء حسن شاد کی سربراہی میں جیو ٹی وی، شاہزیب خانزادہ اور عمر فاروق ظہور کے خلاف امارات کے قانون کے تحت مجرمانہ ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ نومبر کے وسط میں اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ کو انٹرویو میں دبئی میں مقیم کاروباری شخصیت عمر فاروق ظہور نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان نے سعودی ولی عہد کی تحفے میں دی گئی ایک مہنگی گھڑی $20 لاکھ میں انہیں فروخت کی ہے، جس کی مالیت 2019 میں تقریباً 28 کروڑ روپے تھی۔ آسکر ایوارڈ یافتہ ہالی ووڈ اداکارہ اینجلینا جولی نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے سفیر کے عہدے سے سبکدوش ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنی بقیہ زندگی بھی پناہ گزینوں کے لیے وقف کریں گی۔ تفصیل سنیے بلال مغل سے۔ اس بات کا اعلان اینجلینا جولی نے اپنے انسٹاگرام پیج پر ایک پوسٹ میں کیا، جس میں انہوں نے مزید لکھا کہ وہ پناہ گزین افراد کی دنیا میں سب سے زیادہ عزت کرتی ہیں اور اپنی باقی زندگی بھی انہی کے لیے کام کرنے میں وقف کریں گی۔ اس اعلان پر UNHCR نے کہا ہے کہ پناہ گزینوں کے حقوق کی آواز اٹھانے والوں میں اینجلینا سب سے زیادہ بااثر شخصیت رہی ہیں اور ادارے سے وابستگی کے دوران انہوں نے 60 سے زیادہ فیلڈ مشن انجام دیے ہیں تاکہ مصائب کو سامنے لانے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں امید جگائی جا سکے۔ چین کے سب سے بڑے شہر شنگھائی میں سارے اساتذہ اور عملے کے ممبران کے بیمار ہونے کے باعث سرکاری نوٹس سے پہلے ہی آن کیمپس کلاسز روک دی تھیں۔ مزید تفصیل اعظم خان سے۔ رپورٹس کے مطابق حکام نے بڑھتے کیسز کے سبب شنگھائی میں بچوں کی نرسریوں اور دیکھ بھال کے مراکز کو بھی بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ پابندیاں کووڈ کی صفر پالیسی کو ختم کرنے کے 10 روز بعد ہی لگا دی گئی ہیں۔ چین میں کووڈ انفیکشن سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تاہم جانچ اور رپورٹنگ کے نظام میں تبدیلی کے باعث اب یہ جاننا ممکن نہیں کہ وائرس کتنا پھیل چکا ہے۔ خدشات ہیں کہ چین میں صحت کا بنیادی نظام مریضوں میں تیزی سے اضافے سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان آج شام لاہور میں جلسے سے خطاب کریں گے، جس میں ان کے اپنے بیان کے مطابق وہ اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر نے اس حوالے سے کہا ہے کہ عمران خان جلسے میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ اہلیان لاہور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بار پھر نکلنا پڑے گا، کیونکہ مسلسل آپ کی آزادی پہ، آپ کے سیاسی حقوق پہ حملہ کیے جا رہے ہیں لوگ، مسلسل پاکستان کی معیشت کے اوپر حملہ کیے جا رہے ہیں لوگ۔ یہ جو 2 گھرانوں کو پاکستان پہ مسلط کر دیا گیا، آپس میں ریلیف دی جا رہے ہیں، 1200 ارب 1100 ارب کے اپنے کیس معاف کرا دیے ہیں، اور جو پاکستان کی سب سے مقبول قیادت ہے اور جو سب سے مقبول رہنما ہے اس کو دیوار سے لگا دیا گیا، اس کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا، اس لیے کہ ان کو دیوار سے لگا دیا جائے اور یہ چوروں ڈاکوؤں کا راستہ جو ہے وہ صاف رہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عمران خان اور پرویز الہی کا مقابلہ آپس میں ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یو ٹرن کون لیتا ہے اور اسمارٹ ٹرن کون۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ عمران خان کے کہنے پہ جس نے FIR درج نہ کی وہ اسمبلیاں توڑیں گے۔ اسمبلیاں توڑیں یا نہ توڑیں، ہر صورت میں سیاسی نقصان عمران خان کا ہوگا۔ انڈیا کی ریاست راجستھان میں ایک ایسا گاؤں ہے جہاں کی آبادی تو 100% ہندو ہے، مگر اس گاؤں میں ہر کوئی اردو پڑھنا چاہتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ BBC سے اسکول کے طالب علموں نے بات کی اور وجہ بتائی، آپ بھی سنیے۔ میں نے 11 سے اردو لیا ہے اور 11 سے میں نے اردو پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اردو میں ایک بار پڑھنے کے بعد ہمیں یاد ہو جاتا ہے اور بالکل ہمیں اسے بھولاتے نہیں ہیں۔ اردو زبان ہے تو اردو زبان کی وجہ سے ایسا تو نہیں کہ آدمی کا دھرم ہی پریورتن ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک اچھی لینگویج ہے، سنسکرت کو مسلم لوگ بھی پڑھ رہے ہیں اب آج کے دور میں۔ میرے چاچا نے بولا کہ زیادہ تر ویکیانس سے لڑکیوں کو جلدی اردو سبجیکٹ سے ٹیچر بن جاتے ہیں اور جلدی لے لیتے ہو، تو آپ بھی اردو سبجیکٹ لے لیں تو اپنا اجول بہت سے بن جائے گا۔ اس حوالے سے دلچسپ ویڈیو BBC اردو کے فیس بک پیج اور YouTube چینل پہ موجود ہے، ضرور دیکھیے گا اور کامنٹس بھی کیجیے گا۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ
हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये BBC उर्दू सर्विस है। जर्मनी के शहर बर्लिन के एक होटल में एक बहुत बड़े साइज का आलमी रिकॉर्ड याफ्ता एक्वेरियम फट गया, जिसमें 1500 से ज्यादा मछलियां मौजूद थीं। तफसील सुनिए हसन अब्बास से। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्वाडोम नामी एक्वेरियम की ऊंचाई 52 फुट थी। होटल में लगाए गए इस एक्वेरियम को कई गैलन पानी से भरा जाता था, जिसके अचानक फटने की वजह से होटल में पानी की तुग़यानी जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। पुलिस के मुताबिक वाक़या पेश आते ही हंगामी बुनियादों पर होटल में ठहरे हुए मेहमानों को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया, जबकि एक्वेरियम के पानी से होटल की सड़क भी ज़ेर-ए-आब आ गई। इस एक्वेरियम में 1500 से ज़्यादा मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ मौजूद थीं, जो होटल आने जाने वालों की तवज्जो का मरकज़ बनी रहती थीं। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने उन सहाफ़ियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बहाल करने का ऐलान किया है, जिन्हें उन्होंने अपनी सोशल मीडिया कंपनी से मुअत्तल कर दिया था। तफसील साथ सुहेल से। इलॉन मस्क ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि सार्फिन का वोट सहाफ़ियों के अकाउंट मुअत्तल करने की उस सज़ा को ख़त्म करने के हक़ में है जो उन्होंने मुबैना तौर पर अपनी फैमिली के बारे में ज़ाती डेटा अफ़शा करने पर आयद की थी। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल इलॉन मस्क के प्राइवेट जहाज़ को ऑनलाइन ट्रैक करने वाला एक ट्विटर अकाउंट भी मुअत्तल किया गया था। दूसरी जानिब सहाफ़ियों के अकाउंट्स की मुअत्तली को तशवीशनाक करार दिया है। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि इमरान खान हर सूरत असम्बलियाँ तोड़ेंगे, ताहम हुकूमत उन्हें रोकने की कोशिश करेगी। और इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करेगा और ये हर सूरत में उसको रोकेंगे, क्योंकि इनके अभी सारे केसेस ख़त्म नहीं हुए और इनका भी एजेंडा आ गया है। लेकिन रात को आज पता लगेगा कि क्या नई सूरत हाल बनी है। जब मैं आया था खान साहब से मिलके, तो उस वक्त तक तो डिटरमिन था कि वो तोड़ देगा, जो मर्जी सूरत हाल हो। और अब सुनिए खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, मैं हूं उबैद मानिक। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कराची के नेशनल स्टेडियम में तीसरा टेस्ट मैच जारी है। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया और आज इस तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन है। इंग्लैंड इससे कबल होने वाले दोनों टेस्ट मैचेस जीत चुका है और अब इंग्लैंड की कोशिश होगी कि वो पाकिस्तान को इस सीरीज के तीसरे होने वाले इस तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर इब्तदाई बैट्समैन अच्छे खेल का मुजाहिरा न कर सके। पाकिस्तान की जानिब से 219 के स्कोर पर कप्तान बाबर आजम हैरी ब्रुक के हाथों रन आउट हुए। उन्होंने 123 गेंदों पर 78 रन बनाए थे। उधर इंडिया की क्रिकेट टीम इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पर है, जहां दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट मैच जारी है। इस मैच में आज चौथे दिन के खेल के इख्तिताम पर बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 272 रन बनाए थे और इस मैच को जीतने के लिए उसे मजीद 141 रन दरकार हैं और अभी मैच का एक दिन बाकी है। इससे कबल इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 404 रन बनाए और उसके तमाम खिलाड़ी आउट हुए, जिसके बाद बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स का आगाज किया तो कोई भी बैट्समैन जमकर इंडियन बॉलिंग का सामना न कर सका और उनकी पूरी टीम सिर्फ 150 रन बना सकी, जिसके बाद इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए और इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। और इन दिनों साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम भी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट मैच जारी है, जिसमें साउथ अफ्रीका 52 रन पर ढेर हो गई। जिसके बाद आज मैच के पहले दिन के खेल के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 145 रन बनाए थे और उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में आज तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए क्रोएशिया और मोरक्को के दरमियान मैच खेला जाएगा। ताहम इस बड़े इवेंट का फाइनल कल यानी 18 दिसंबर को दिफाई चैंपियन फ्रांस और अर्जेंटाइन के दरमियान खेला जाएगा। और मौसम का हाल मात खालिक से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में रात के औकात में धुंध पड़ने की तवक्का है। इतवार के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्का है। आज कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -2, गिलगित एस्तोर -5, कलात कोटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।